हेलो फ्रेंड्स, छेल्ले आपणे अल्डिहाइड कीटोन चेप्टर स्टार्ट करी दीधुं हतुं। एना आईयूपीएससी नामकरण जोया प्रचलित साथे। हवे जोईए कार्बोनिल समूहनुं बंधारण। कारण के अल्डिहाइड कीटोन बंने सी डबल बॉन्ड ओ समूह धरावे छे। सी डबल बॉन्ड ओ अहींया जो अल्डिहाइड होय तो आर अने एच होय, जो कीटोन होय तो आर अने आर ज होय अथवा एराइल ग्रुप। पण बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ साथे कार्बन जोड़ायेलो होय। आनुं बंधारण जोवुं छे एना माटे महत्वनी बाबतो कार्बननुं संकरण sp2 होय। अहींया डबल बंधथी जोड़ायेलुं छे, अहींया सिंगल बंधथी। जो sp2 संकरण होय तो आ बंध खूणा केटलाना होवा जोईए? 120। आमां पण एना आजुबाजुमां ज होय छे એટલે બંધ ખૂણાનો પ્રશ્ન નથી। બીજી બાબત, આ એક તલમાં આવેલું હોય, કારણ કે sp2 સંકરણમાં ત્રણેય બંધો ક્યાં હોય? કાર્બનના એક જ સમતલમાં હોય। આ સમતલની ઉપર અને નીચે કાર્બનના પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ હોય અને ઓક્સિજનનું એ જોડાય અને આ જે બીજો પાઈ બંધ છે ને એની રચના કરે છે। आ पाईबंधनी रचना आ रीते थाय। बीजू, आ बंने वच्चे पाई इलेक्ट्रॉन वादळ जे आवेलुं छे, आ पाईबंधना इलेक्ट्रॉन टूंकमां ए वादळ थोड़ुं ऑक्सिजन बाजुए खसेलुं होय छे, मतलब आ रीते दोरवानुं छे। इलेक्ट्रॉन वादळ ओ बाजुए खसेलू है। आवी बाबत, आ हकीकत इलेक्ट्रॉन विवर्तन उपरथी साबित थई गयेली छे। न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन विवर्तनना प्रयोगों करी अने साबित कर्युं छे कि इलेक्ट्रॉन अहींया वधु अपाकर्षण पामे छे ओ बाजू। एनो अर्थ एवो थयो कि ऑक्सिजन उपर ऋण वीजभार हशे, मतलब कि अहींया पहेलेथी इलेक्ट्रॉन वधु हशे। कार्बन पासे ओछुं अपाकर्षण पामे छे, मतलब कार्बन पासे इलेक्ट्रॉन मळवानी संभावना पण ओછી हशे। एटले जो बंधनी रीते अथवा संस्पंदननी रीते आपवुं होय तो तमे आवुं आपी शको कि आना बे संस्पंदित स्वरूपो होई शके। सी उपर धनभार ने ओ उपर ऋणभार, बराबर। आ सी ने इलेक्ट्रॉन स्वीकारवानी वृत्ति होवाथी लुईस एसिड कहेवाय, ओ ने लुईस बेज कहेवाय, बराबर। कार्बन शू है? इलेक्ट्रॉन अनुरागी एटले लुईस एसिड अने ऑक्सिजन लुईस बेज एम पण कही शको। बने वच्चे आवी ध्रुवीयता उत्पन्न थती होवाथी, आ ध्रुवीयता ज थई ने, इलेक्ट्रॉन वादळ आ बाजू खईशुं एटले एनो पंचतः ऋणभार होय ने अहींया धनभार। आवी ध्रुवीयता होवाथी द्विध्रुव चाकमात्रा उत्पन्न थाय, जे 2.3 थी मांडी 2.8 dBi सुधीनी होय छे। मतलब द्विध्रुवीय आकर्षण बल क्रिएट थाय। आनी अंदर एक अणु बीजा अणु ने आकर्षे तो आमां द्विध्रुव आकर्षण बल होय छे अने एनी रचना आवी होय छे। बंध खूणा 120 ना कीधा, कार्बननुं संकरण sp2 कीधुं, पाई बंध छे जे CO बंध छे एनुं समतल जे छे ने लंब रूपे आवेलो होय, इलेक्ट्रॉन वादळ ऑक्सिजन तरफ खसेलुं होय। तो आ बधी बाबतो थई कार्बोनिल समूहनुं बंधारणनी समजण। पूछे कि कार्बोनिल समूहनुं बंधारण समजावो तो आटली वातो साथे आटला डायाग्राम आपीने समजाववानुं छे, बराबर। त्यार पछी हवे लईशुं अल्डिहाइड अने कीटोन संयोजनोनी बनावटो। पहला कॉमन लईए। केटलीक एवी पद्धति छे कि जेनाथी अल्डिहाइड अने कीटोन बंने मेळवी शकाय छे, एनी वात पहला करीशुं। पछी मात्र अल्डिहाइड मेळववानी पद्धतिओ अने पछी मात्र कीटोन मेळववानी पद्धतिओ, एक क्रममां जोवानुं छे। तो सौथी पहला जोईशुं एवी पद्धतिओ जेमां अल्डिहाइड अने कीटोन बंने मळता होय। दाखला तरीके प्राथमिक आल्कोहोल होय CH3CH2OH, आ थयो प्राथमिक आल्कोहोल। आनुं ऑक्सिडेशन करवामां आवे, कोई पण प्रबळ ऑक्सिडेशन करता लई लो। तटस्थ माध्यम में केम एनो फर तो चालशे। CH3CHO
एक H અહીંથી ગયો ને એક H અહીંથી ગયો, પાણી રૂપે દૂર થઈ જાય, પણ આલ્ડીહાઇડ મળી ગયો ને। માની લો કે અહીંયા દ્વિતીયક આલ્કોહોલ લીધો હોત તો આ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે, સેમ પરિસ્થિતિ। આનું ઓક્સિડેશન કરીએ દ્વિતીયક આલ્કોહોલનું તો આપણને શું મળવાના ચાન્સ છે? CH3CO CH3 અને પાણી। કહેવાનો મતલબ એક H અહીંથી ને અહીંથી જાય તો કીટોન મળે। તો આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન કઈ રીતે મળ્યા? પ્રયોગશાળામાં આવા પ્રાયોગિક ઓક્સિડેશન કરતા વાપરીને। ઔદ્યોગિક રીતે આવી જ પદ્ધતિ છે। ઔદ્યોગિકમાં શું છે? આની વરાળ કરવાની, જે બાષ્પશીલ આલ્કોહોલ હોય ને એની બાષ્પને ભારે ધાતુઓ જેમ કે સિલ્વર, કોપર એના ઉપરથી પસાર કરવામાં આવે અને એનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે છે। એ ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ છે। પણ ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ હોય કે પ્રયોગશાળાની, બે પદ્ધતિમાં થયું તો એવું જ કે આલ્કોહોલમાંથી આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન। ચોપડીમાં બે મેથડની ચર્ચા કરી જ, બાકી કહી દીધું કે આલ્કોહોલ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા આપણે। આલ્કોહોલ ચેપ્ટર નહોતું જોયું એટલે અત્યારે આખું લીધું, બાકી આલ્કોહોલ આવશે તો એમાં આ ઓક્સિડેશન આવી શકશે, આવશે। આલ્કોહોલની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં તો આવે ને આ ઓક્સિડેશન। આ ઓક્સિડેશન HNO3 વડે થાય, K2Cr2O7 ને સલ્ફ્યુરિક એસિડ વડે પણ થાય। ઘણા બધા રસ્તા છે ઓક્સિડેશનના પ્રયોગશાળામાં। અને ઔદ્યોગિક રીતે કીધું કે Ag ને Cu જેવી ધાતુ ઉપરથી આલ્કોહોલની બાષ્પને પસાર કરો એટલે એનું ઓક્સિડેશન થઈ અને આલ્ડીહાઇડ અથવા કીટોન મળે। બરાબર, ચાલો ત્યાર પછી બીજી પદ્ધતિ એટલે કે ત્રીજી, આમ તો બુક વાઇઝ આલ્કીન। આવા હાઇડ્રોકાર્બન જે સંયોજનો છે એમાંથી આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન મેળવીએ તો સૌથી પહેલાં આલ્કીનમાંથી મેળવીએ। આલ્કીન ઓઝોનોલિસિસ દ્વારા લ્યો ને। કોઈ આવો આલ્કીનનો અણુ લેવાનું છે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3। આનું ઓઝોનોલિસિસ કરો, ઓઝોન સાથે પ્રક્રિયા, આ બે બંધ તૂટી જશે, CH3 CH CH આવું બનશે ઓઝોનાઇઝ્ડ સંયોજન। આનું જ્યારે ઝીંક અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આ ઓક્સિજન ઝીંક ખેંચી લેશે, ZnO બની જશે અને અહીંથી તૂટી જશે। બે ટુકડા પડી ગયા। જો ડાબી બાજુનો ટુકડો શું છે? CH3CHO અને જમણી બાજુ પણ એ જ છે, મતલબ બે આલ્ડીહાઇડના અણુ મળ્યા। જો આવો આલ્કીન અણુ લીધો હોય તો આવા બે આલ્ડીહાઇડ મળે, કીટોન નહીં મળી શકે। જોઈએ, આવો વિસ્થાપિત આલ્કીન લઈ લો, ચલો બે મેં વિસ્થાપિત હોય એવા લીધા, એક વિસ્થાપિત હોય ને એક ના હોય એવું લઈ શકાય। આનું ઓઝોનોલિસિસ કરીએ। આ પ્રક્રિયા આપણે 11માં ભણી ગયા છીએ, ટેક્સ્ટ બુકમાં અહીંયા એવું કહેવામાં જ આવ્યું હશે કે 11માં જોઈ ગયા છીએ, પણ ત્યારનું બરાબર ન સમજાણું હોય તો એટલે રિવાઇઝના હેતુથી જ કરાવી દઉં છું। ઓઝોન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો CH3, કદાચ એમ કે આમાં કાંઈ ન સમજાઈને જોવું હોય ને તો 11માની બુકમાંનો રેફરન્સ મળે, કારણ કે એના ઈ બુકમાં જ આ પ્રક્રિયા આપેલી છે। આ ઓઝોનાઇઝ્ડ કમ્પાઉન્ડ બની ગયો। હવે ઝીંક અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરો, -ZnO, આ ઓક્સિજન તો ઝીંક સાથે નીકળી ગયો, અહીંથી ક્રેક થઈ જાય તો આ કીટોન અને આ કીટોન, તો આપણને શું મળશે? CH3CO CH3 અને જમણી બાજુ પણ કીટોન। બરાબર, તો આ રીતે બંને કીટોન મળે। એક વિસ્થાપિત વાળું ને એક નોન વિસ્થાપિત લ્યો તો નોન વિસ્થાપિતમાંથી આલ્ડીહાઇડ અને વિસ્થાપિતમાંથી કીટોન। કહેવાનો મતલબ આ એક હાઇડ્રોકાર્બન આલ્કીનમાંથી આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન મેળવવાની એક સારી પદ્ધતિ થઈ, ચાલો સુપિરિયર મેથડ। ત્યાર પછી આવીને આવી એક પદ્ધતિ જે 11માં આપણે જોઈ ગયા હતા, ઓક્સીમર્ક્યુરેશન,
પદ્ધતિનું નામ શું છે? ઓક્સીમર્ક્યુરેશન પદ્ધતિ જોઈએ. CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH, આનું જળ વિભાજન કરવું છે મંદ H2SO4 HgSO4 એટલે Hg+2 લખો તો ચાલે. 333 કેલ્વિન તાપમાન આનું જળ વિભાજન થાય, એક પાઈ બંધ તૂટે, એક કાર્બનને H ને બીજાને OH મળે તો CH2 CHOH. હવે આનું ચલ રૂપકતા ટોઇટોમેરિઝમ સંસ્પદન એક પ્રકારનું લો ને, આ H અહીંયા આવે ને ડબલ બંધ અહીંયા જ જાય તો ટેમ્પરરી આમાંથી શું બની જાય? CH3CHO આલ્ડીહાઇડ બની ગયો. જો એસિટિલિનમાંથી આલ્ડીહાઇડ બને, એસિટિલિનને બદલે અન્ય કોઈ આલ્કાઇન લ્યો, એસિટિલિન સિવાયનો કોઈ પણ ચાલે. CH3C ટ્રિપલ બોન્ડ CH તો કીટોન મળશે. કેવી રીતે? પરિસ્થિતિ આ જ મન 30% વપરાય લો ને H2SO4 Hg+2 એકવીયસ જલીય પાણીમાં ઓગાળેલું 333 કેલ્વિન તાપમાન, આ બંધ તૂટે. માર્કોવનિકોફના નિયમ મુજબ H અને OH ઉમેરાય. કહેવાનો મતલબ OH ફરજિયાત અહીંયા વચ્ચે ઉમેરાશે ને H અહીંયા ઓછા હાઇડ્રોજનવાળા કાર્બન સાથે ઋણ ભાગ ઉમેરાય એટલે OH વચ્ચેના કાર્બન ઉપર જ ઉમેરાશે ફરજિયાત. એ જ મુખ્ય નિપજ બનશે. આવો આલ્કિન બને. આ H અહીંયા શિફ્ટ થાય, ડબલ બંધ અહીંયા શિફ્ટ થાય, ચલરૂપકતા કહેવાય અથવા એક પ્રકારનું સંસ્પદન. CH3C ડબલ બોન્ડ O CH3 કીટોન બન્યું. તો એસિટિલિન લીધું હોય તો આલ્ડીહાઇડ, એસિટિલિન સિવાયનો કોઈ પણ આલ્કાઇન લઈશું તો કીટોન મળશે. તો અહીં સુધીની આપણે કેવી પદ્ધતિઓ ભણ્યા? જેમાં આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન બંને બની જતું હોય એવી પદ્ધતિઓ. અત્યાર સુધીની બધી જ પદ્ધતિમાં બંને મળે, આલ્ડીહાઇડ પણ મળે, કીટોન પણ મળે. હવે આપણે અહીંથી ખાલી આલ્ડીહાઇડની સ્પેશિયલ પ્રક્રિયાઓ જોઈ, એવી પદ્ધતિઓ જેનાથી માત્ર આલ્ડીહાઇડ જ મળે, કીટોન ના બને એવી પદ્ધતિ જોવી છે. માત્ર આલ્ડીહાઇડ બનાવતો હોય એવી પદ્ધતિ. કેવી પદ્ધતિઓ જોઈશું? માત્ર આલ્ડીહાઇડ મળતો હોય એવી પદ્ધતિ. તો એમાં જુદી જુદી પદ્ધતિઓ છે. સૌથી પહેલી એસાઇલ હેલાઇડ અથવા એસાઇલ ક્લોરાઇડ, એસિડ ક્લોરાઇડ પણ કહેવાય, એમાંથી આલ્ડીહાઇડ. હવે આ બધી માત્ર આલ્ડીહાઇડની જ પદ્ધતિઓ છે. આ પદ્ધતિથી કીટોન નહીં બને, કીટોન માટે અલગ પદ્ધતિઓ છે. તો આ પદ્ધતિને રોઝેનમોન્ડ અથવા રોઝેનમુન્ડ પ્રક્રિયા પણ કહેવાય, કારણ કે એમણે શોધી હતી, વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે. પદ્ધતિ બહુ સરળ છે. એસાઇલ હેલાઇડ લઈએ, બેન્ઝીન ઉપર COCl, આને એસાઇલ હેલાઇડ કહેવાય. આનું રિડક્શન કરો H2, BaSO4 ઉપર શોષાયેલ પેલેડિયમ ઉદ્દીપક તરીકે કામ કરશે. એક Cl અને એક H દૂર થાય, બીજો H એની જગ્યાએ ઉમેરાઈ જાય એટલે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ બની ગયો. બરાબર, આ બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ મળી ગયો. આ પ્રક્રિયાને રોઝેનમુન્ડ પ્રક્રિયા કહેવાય છે. ચાલો બીજી પદ્ધતિ, નાઇટ્રાઇલ અને એસ્ટર સંયોજનોમાંથી, નાઇટ્રાઇલ અને એસ્ટર
પહેલી જોઈશું સ્ટીફન રિડક્શન પ્રક્રિયા. સ્ટીફન નામના વૈજ્ઞાનિકે એવું સમજાવ્યું હતું કે RCN આનું રિડક્શન SnCl2 અને HCl સાથે કરો તો આમાંથી SnCl4 બની જાય. બરાબર, એટલે 2 હાઇડ્રોજન વધ્યા. આ એક પાઇબંધ તોડી અને બેયને એક એક હાઇડ્રોજન મળી જાય તો શું બની જાય? RCH ડબલ બોન્ડ NH, ઇમાઇન સંયોજન. તો આવા ઇમાઇન સંયોજનો મળી જાય. આનું એસિડિક જળ વિભાજન કરો એટલે આલ્ડીહાઇડ રેડી. તરત જ H3O+. જળ વિભાજનમાં પાણી ઉમેરાય, પાણીમાંથી 2 હાઇડ્રોજન આને મળે એટલે એમોનિયા બનીને દૂર, ને ઓક્સિજન આને મળે તો RCHO, આલ્ડીહાઇડ બની ગયો. આ પ્રક્રિયાને કઈ કહીશું? સ્ટીફન પ્રક્રિયા. હવે આ સ્ટીફન પ્રક્રિયામાં થોડું મોડિફિકેશન કરીએ, કારણ કે આ પ્રક્રિયા બધા માટે કામ નથી લાગતી, એસ્ટર વગેરે માટે. તો એના માટે આમાં થોડો સુધારો કરી દીધો છે સ્ટીફન પ્રક્રિયામાં જ. એ સુધારો છે RCN પ્રક્રિયાનો બેઝ તો આ જ લીધો, પણ આની પ્રક્રિયા કરી ડાય આઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ સાથે. AlH3 હોય તો આને એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ કહેવાય. 2 H ને કાઢીને આઇસોબ્યુટાઇલ જોડાઈ ગયા 2, એટલે ડાય આઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને પછી જળ વિભાજન કરો એટલે આમાંથી સીધો જ RCHO લખી શકો. બરાબર છે? વચ્ચે પહેલાં ઇમાઇન બને ને જળ વિભાજન થઈને આલ્ડીહાઇડ સીધું. પણ આ પ્રક્રિયા પદ્ધતિનો ફાયદો છે ઘણો બધો. કેવો ફાયદો? તો કે આલ્કીન હોય ને તમારી પાસે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH2 CN આવો કોઈ અણુ, અને જો આ પદ્ધતિ વાપરો, સ્ટીફન પ્રક્રિયા પદ્ધતિ વાપરો ને તો પ્રોબ્લેમ શું થાય કે આ ડબલ બોન્ડ તૂટી જાય પ્રક્રિયા દરમિયાન. જ્યારે આઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડમાં AlH IBU ટ્વાઇસ અને પાણી, આ પદ્ધતિમાં ડબલ બંધ તૂટતા નથી. અહીંયા આલ્ડીહાઇડ બને છે પણ આ બંધ તૂટતા નથી, એટલે આવા આલ્કીનવાળા આલ્ડીહાઇડ મેળવી શકાય. કોઈ આવા ડબલ બંધવાળા આલ્ડીહાઇડ કોઈ હેતુથી બનાવવાના થતા હોય તો તમે આ પદ્ધતિથી સરળતાથી મેળવી શકો છો. બીજો ફાયદો એસ્ટર. માની લો કે આપણી પાસે અહીંયા આવો કોઈ એસ્ટર છે, બરાબર, તો પણ નો પ્રોબ્લેમ, અહીંથી ટુકડો પાડી દેશે અને આને આલ્ડીહાઇડમાં રૂપાંતરણ કરી નાખશે. એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ આઇસોબ્યુટાઇલ ટ્વાઇસ અને પાણી. જો 1 2 લખું એનો મિનિંગ શું સમજવાનો? એક પ્રક્રિયક સાથે આખી પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જાય પછી બીજું પાણી ઉમેરવાનું છે. 1 2 ના લખ્યું હોય, આવી રીતે સાથે લખ્યું હોય, મતલબ આ 2 એક સાથે ઉમેરશો પછી પ્રક્રિયા થશે. એક ઉમેરીને રાહ જો થઈ જાય પછી બીજું ઉમેરી, એવું ચાલશે નહીં. 1 ને 2 નો મતલબ છે એક સ્ટેપમાં ને કામ પૂરું કરી નાખો પછી જ બીજું ઉમેરો. તો આમાંથી CH3 CH2 CHO બની જશે. તો આ પસંદગીય પ્રક્રિયા થઈ ગઈ કહેવાય કે અહીંયા ડબલ બંધ હતા તો એને અસર ન થઈ અને નિપજ મળી. આ એસ્ટરમાંથી આલ્ડીહાઇડ બન્યો કહેવાય. બરાબર, ચાલો ત્યાર પછી હજુ આગળ આપણે આલ્ડીહાઇડ બનાવવા છે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોમાંથી ઇટાર્ડ પ્રક્રિયા વડે. શેમાંથી બનાવવાનું કહું છું? હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોમાંથી આલ્ડીહાઇડ, માત્ર કીટોન નહીં. આટલી પદ્ધતિ તો થઈ, હજુ આગળ જોઈએ. આવો કોઈ પ્રક્રિયા હોય ને, આનું કોઈ પણ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા વડે ઓક્સિડેશન કરો ને તો આવું બની જાય. પણ આ ડાયરેક્ટ ન બને. આમાંથી છે ને પહેલાં હંમેશા આવું બન્યું હોય, થોડુંક ઓક્સિડેશન થાય
આ અસ્થાયી હોય ને ઝડપથી એમાંથી આ બની જાય એટલે આપણને આ મળે નહીં. આ બનતું હોય અંદર પણ આપણા હાથમાં ન આવે, આપણને તો આ જ મળે. તો એવું કોઈ ઓક્સિડેશન કરતા હોય કે જે પ્રબળ ના હોય, પ્રમાણમાં નિર્બળ હોય એટલે આમાંથી આ બંને પ્રક્રિયા અટકી જાય, પછીની પ્રક્રિયા સ્ટોપ કરી શકીએ, બ્રેક મારવી છે. આ બની જાય ને એટલે બ્રેક મારી દેવી છે. તો એવી પ્રક્રિયા છે. એવા ઓક્સિડેશન કરતાઓ છે કે જે ડાયરેક્ટ એસિડ નથી બનાવી દેતા પણ આલ્ડીહાઇડ તબક્કે પ્રક્રિયાને રોકી પાડે છે, રોકી દે છે. એવું છે ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ. ઇટાડ પ્રક્રિયા કહેવાય આને, ઇટાડે શોધી હતી. તો ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડના ઉપયોગ દ્વારા CrO2Cl2 એને ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ કહેવાય. તો ટોલ્યુએન લેવાનું છે એના માટે પ્રક્રિયા CrO2Cl2 આ ઓક્સિડેશન કરતા છે, નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા. પણ આ બે વચ્ચે પ્રક્રિયા ન થાય, આ કાર્બનિક પદાર્થ છે, અકાર્બનિક છે, ઓગાળવા માટે દ્રાવક તરીકે CS2 ઉમેરો એટલે પ્રક્રિયા થવા માંડી. પ્રક્રિયા થશે તો પહેલાં ક્રોમિયમ સોલ્ટ બનશે, CHOCrOHCl2 ટ્વાઇસ. આના બે અણુ વપરાય. આવો ક્રોમાઇલ સોલ્ટ બની જશે, CHOCrOHCl2 ટ્વાઇસ. હવે આનું જળ વિભાજન કરો, એસિડિક જળ વિભાજન, એટલે તરત આમાંથી CHO છૂટું પડશે એટલે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. તો આ પદ્ધતિમાં જો બેન્ઝોઇક એસિડ નહીં બને, આગળ જશે જ નહીં પ્રક્રિયા. હવે આનું વધારે ઓક્સિડેશન આનાથી ન થઈ શકે, નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતાં જ વાઇપર હતું. ત્યાર પછી આવીને આવી એક બીજી પદ્ધતિ છે ક્રોમિયમના ઓક્સાઇડ. પણ ધ્યાનમાં રહીએ કે ક્રોમિયમના ઓક્સાઇડ સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરી હોય ને તો એ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા બને. એના બદલે અન્ય કોઈ એસિડિક ઘટક હાજર હોય અથવા ન હોય એસિડિક ઘટક તો એ નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. તો એવા નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતાથી પ્રક્રિયા કરાવવી જોઈએ CH3. ચાલો આની પ્રક્રિયા CrO3 વડે કરીશું, CH3CO ટ્વાઇસ O એનહાઇડ્રાઇડ સાથે. બરાબર. તો આની પ્રક્રિયા 273 થી 83 કેલ્વિને થશે અને આમાંથી ડાયએસિટાઇલ સંયોજન બેન્ઝિલિડીન ડાયએસિટાઇલ CHOCO CH3 ટ્વાઇસ, CHOCO CH3 ટ્વાઇસ આવું બને. બેન્ઝિલિડીન ડાયએસિટેટ સંયોજન. આનું એસિડિક જળ વિભાજન કરી દે ઉપરની જેમ જ, H3O+. આ ટુકડો નીકળી જશે, આને O મળશે, સીધું જ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. બરાબર. તો આ પદ્ધતિથી પણ આપણને શું મળ્યું? બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. મેં કીધું એમ આ કંઈ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા નથી એટલે પ્રક્રિયા અહીંયા સ્ટોપ થઈ જશે, આગળ વધુ ઓક્સિડેશન થશે જ નહીં. બરાબર. એ આ પદ્ધતિનો ફાયદો. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પદ્ધતિ જોઈએ, શાખા જે બ્રાન્ચ છે એનું ક્લોરિનેશન કરીએ. શાખાનું ક્લોરિનેશન કરીને પછી જળ વિભાજન કરીએ તો પણ મેળવી શકાય. એના માટે ધ્યાનમાં રહે આવું ટોલ્યુએન છે
આનું ક્લોરિનેશન જો Cl2 અને સનલાઇટની હાજરીમાં કરીશું તો CHCl2 બનશે. વધારે ક્લોરિનેશન કરો તો સિંગલ વખત કરો તો CH2Cl મળે, બરાબર. અને જો આનું ક્લોરિનેશન FeCl3ની હાજરીમાં કરીશું તો અહીંયા ઓર્થો ને પેરામાં ક્લોરિન દાખલ થશે. પેરાક્લોરોટોલ્યુઇન અને ઓર્થોક્લોરો. આપણે શું જોઈ છે ઉપરનું? તો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ક્લોરિનેશન કરવાનું. કોની હાજરીમાં કહું છું? સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં 2 વખત ક્લોરિનેશન થવા દો એટલે એમાંથી આ બની જાય. ત્યાર પછી એને કંઈ નથી કરવાનું, ખાલી જળ વિભાજન. 373 કેલ્વિન તાપમાન CaOH ટ્વાઇસની હાજરીમાં પાણી સાથે જળ વિભાજન. ટેક્સ્ટ બુકમાં CaOH ટ્વાઇસ લખેલો નથી, પણ જળ વિભાજન એનાથી થશે. જળ વિભાજન એટલે પાણી આરે પ્રક્રિયા લ્યો ને પાણીના 2H અને 2Cl 2HCl બની જાય અને O ઉમેરાઈ જાય, સીધું બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. પદ્ધતિ બહુ જ સરળ અને સરસ છે, બરાબર. પછી ગેટરમાન કોચ પ્રક્રિયા. ગેટરમાન કોચ પ્રક્રિયા બેન્ઝીનમાંથી સીધો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલી એ સારી ચાલે એવી. આ બેન્ઝીન CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને H2, આમાંથી સીધો જ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, બરાબર. CO H2 HCl એસિડિક માધ્યમ જોઈ છે, દાખલ તો CO જ થશે. આનો H છે ને એ CO આરે જોડાઈને CHO બની જાય. ઉદ્દીપક તરીકે નિર્જળ એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ લઈ લ્યો અથવા ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ તોય ચાલશે. ક્યુપ્રસ હો, ક્યુપ્રિક નહીં. CuCl2 નહીં લેવાનો, CuCl. નિર્જળ AlCl3 અથવા CuCl, બેમાંથી એક, બેયની જરૂર નથી. બેમાંથી એક ઉદ્દીપક CO અને HCl એસિડિક માધ્યમમાં ડાયરેક્ટલી બેન્ઝીનમાંથી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળી જશે, બરાબર. તો આ સાથે આલ્ડિહાઇડ બનાવવાની, માત્ર આલ્ડિહાઇડ બનાવવાની બધી પ્રક્રિયા પૂરી. આ છેલ્લી પ્રક્રિયાને ગેટરમાન કોચ પ્રક્રિયા કહેવાય. માત્ર આલ્ડિહાઇડ બનાવવાની વાતો થઈ ગઈ. હવે એવી પ્રક્રિયા લઈશું જેમાં માત્ર કીટોન જ બનતા હોય, આલ્ડિહાઇડ નહીં, બરાબર છે. પણ આ સાથે અત્યારનો આપણો લેક્ચર પૂરો કરીશું. જય હિન્દ.